Hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC. So ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ರೈಟ್, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? Okay, so today's class we are going to continue with the binomial expansion method ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ we had seen with the binomial expansion method which are the two methods ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. That is binomial expansion method and Newton's advancing difference method. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 5 marks and 10 marks. And after binomial distribution we had solved a problem, right? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ Pascal's triangle and binomial expansion method ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟುಡೇ we are going to solve another problem relating to the what interpolation and extrapolation using binomial expansion method. So binomial expansion method use ಮಾಡಿ so we are going to solve another problem here, right? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಈಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, so let's start with the problems here. Problems on binomial expansion method. So part 2. So yesterday we had solved one problem here. So today we are going to continue with the binomial expansion method problems. So let's take an example or a problem in order to solve for the binomial expansion method. Right, so this is the 5th chapter relating to your syllabus. Yes, so let's take with the problem here. So ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು binomial expansion method ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so we had seen how to solve the binomial expansion method. So ಇವತ್ತು ಕೂಡ we are going to solve another one or two problems wherein you will know how to solve with the binomial expansion method ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, yes, so let's take a problem here. In order to solve for the binomial expansion method use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ.
sorry for that. Okay, so let's take the problem here. Right, so this is the problem that has been given to you. So Elaine Hadidari, following is the data relating to the production. Estimate the production for the year 2006 and 2010 by binomial expansion method. So ಇಲ್ಲಿ binomial expansion method ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. They have told you to estimate the values of the year. ಯಾವ year ಇದ್ರಿ, that is for the year 2006 and 2010 ಎರಡು ಇಯರ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, okay, so let's start with the solution here. So in order to solve, first thing that we should do here is, okay, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, how many known values are there. So ಎಷ್ಟು known values ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. So known values in the, so before that we'll just put up the x ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು y ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, okay, so let's write down the two variables that are been given. So ಯಾವ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. So here first thing that you should do is year ಇದನ್ನ x value ತಗೋರಿ. So year ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this you should take it as x variable and production should be taken as the y variable. Okay, so here x variable and y variable. So first write down the values that are been given as given. Okay, so however they have been given, so write it down in the same way. So year ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ, so they have given 2005. Okay, next one is 2006. Alright, next one is 2007. Next one is 2008. Next one is 2009. And the last one is 2010. Okay, so they have given these values. So ಈ values ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. So now y values, so y values ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. So 5, okay, so 2006 we don't know, right? Next 2007 it is 10, 2008 it is 15, 2009 26 and 2010 we don't know. So 2010 value ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ you can write it as dash or you can write it in a question mark also. Okay,
right? So we don't know that is 2006 value and 2010 value. So again madbekri, you have to name these variables. So how you have to name the y variables here? First will be y0, next will be y1, next one is y2, next one is y3, next one is y4, and the last one is y5. Okay, so now check how many values we are knowing here. So ಎಷ್ಟು values ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So how many values do we know here? 1 2 3 4. Okay, so how many values do we know here? 1 2 3 4. ಸೊ 4 ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ. ಸೊ therefore n is equal to, so n means what? Known values. N is equal to how much here? 4, right? So therefore as the known values are 4. Okay, so the leading difference ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ? It is also 4. leading difference is 4. So it is expressed as y minus 1 raised to 4 is equal to 0. Y minus 1 raised to 4 is equal to 0. Okay, so now here you have to use the Pascal's triangle in order to expand this equation, that is y minus 1 raised to 4 is equal to 0. Okay, so ಈ leading difference ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ expand ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ? Pascal's triangle, wherein you have to consider n is equal to 4. So n 4 ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ I had taught you how to use the Pascal's triangle. So where is the Pascal's triangle here? Oh my god, is it missing? Okay, here it is. Right, so let's take the Pascal's triangle and do the calculation part here. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ n 1 ಇರ್ತದೆ, 2 3 and 4. Okay, so these are n values. So this is 1 2 3 4. So n 4 ಅಂದ್ರೆ known values 4 ಇದ್ದಾಗ leading difference ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? 4. Okay, so expand these, you have to use these coefficients. ಈ coefficients ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? 1 4 6 4 1. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? coefficients ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು in order to solve for the equation y minus 1 raised to 4 is equal to 0, right? Okay, so here let's consider. So y minus 1 raised to 4 is equal to, so ಏನಿದೆಪ್ಪ? coefficient 1 ಇದೆ. So 1 into, so you have to take from the, ಇಲ್ಲಿ 4 ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 4ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ y4 ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ y5. ಸೊ y5 ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, y4 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1 into y4, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 4 into y3 ಪ್ಲಸ್ 6 into y2 plus 4 into y1. Sorry, this is minus here.
Okay, so here 6y2, right, 6 plus 6 into y2 minus 4 into y1 plus y0. Okay, so you have to take it in this manner. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಸೊ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, 4. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y minus 1 raised to 4 is equal to 0. ಸೊ y minus 1 is equal raised to 4 is equal to 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y into 1 into y4. ಸೊ 1 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಮೈನಸ್. ಸೊ 1 into y4 ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ 4y3. ಓಕೆ, ಸೊ 4y3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y4 ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ದೇನಿ. ಸೊ 4 into y3. ಸೊ y4 ಇದೆ, y4 ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, y3 ಪ್ಲಸ್ 6 into y2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 6y2 ಮೈನಸ್ 4y1 plus y0. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 1 into y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, 26. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, 26 ಮೈನಸ್ 4 into y3 value. So y3 value is how much, 15. So y3 value is 15 here. So 15 barili, right, plus 6 into y2. 6 into y2 andre, so y2 value is how much here, 10. So 6 into 10. So y2 value is 10. So 6 into 10 minus 4 into y1. So 4 into y1. So y1 value namaga gottilla. Okay, we don't know the y1 value here. So keep it as it is. Okay, so y1 value ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ y1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ y1 ಅಂತನ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5. ಸೊ 5 ಬರೀರಿ. ಸೊ y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5. Now simplify this. 1 into 26 minus 4 15s. Okay, so 4 into 15 is how much, 60. Okay na, plus 6 into 10, it is also 60, minus 4 into y1. So 4y1 plus 5, right. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ, ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, 26 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 60 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 5 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 60 ಇದೆ. ಸೊ 26 ಪ್ಲಸ್ 60 is how much, 86. 86 plus 5, 86 plus 5 is 91. So 91 minus 60 minus 4y1. So that is equal to, so 90 ಒಳಗೆ 60 ಹೋದ್ರೆ 30. So 31 minus 4y1. So therefore, so minus 4y1 ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ರಿ, 31 ಅನ್ನ LHS ಕಳಿಸ್ರಿ. So that is
31 ಮೈನಸ್ 31 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 31 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4y1. okay, so this minus and this minus gets cancelled, so therefore y1 is equal to 31 divided by 4. so check how much is the value. So take the calculator here and we'll divide the number. So number divide ಮಾಡ್ರಿ. So number ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ 31 divided by 4. So it is how much here? 7.75. so y1 value is how much? 7.75. so now we have got the y1 value. so y1 value ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? this is 7.75 that you have calculated. so next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ coefficients ಸೇಮ್ ಇಡ್ರಿ. now we have to find out the value of y5. so y5 value find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ coefficients ಅದೇ ಇಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ 1 4 6 4 1 ಇದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y4 ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ y5 ದಿಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? y5. ಸೊ 1 into y5 minus 4 into y4 plus 6 into y3 plus 4 into, sorry, this is minus. so remember one sign, first one will be plus. okay, so first value is always plus, second minus, third plus. okay, fourth one is minus. so 4 into this is y2 plus 1 into y1. so 1 into y1. so ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 into y5. ಸೊ 1 into, ಸೊ ಈಗ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ. ಸೊ 1 into y5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಅದ y5 ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 into y5 means y5 minus 4 into y4. ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 26. ಓಕೆ, ಸೊ 4 into 26, ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ 6 into y3. so 6 into y3 value. so y3 value is 15. so y3 value ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 15 ಇದೆ. so 6 into 15. so minus 4 into y2 value. so y2 value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೇ? y2 value is 10. so 4 into 10 plus 1 into y1. so 1 into y1 value. so y1 value ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೇವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. so y1 value was how much here? now we have found out the value 7.75. so ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, that is 1 into 7.75. so now go on simplifying this. so even simplify ಮಾಡ್ರಿ. so y5 ಇದು as it is ಇಡ್ರಿ, minus 4 into 26. so calculator ತಗೋರಿ. 4 into 26. so it is how much? 104. so minus 104 plus 6 into 15. so 6 into 15 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು?
6 into 15, so it is 90. Okay, so plus 90 minus 4 into 10 40. Okay, plus 1 into 7.75, so 7.75 ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೋರಿ. ಸೊ ವೈಫೈ ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 104 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 40 ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ಲಸ್ 90 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 7.75 ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ತೋರಿ. ಸೊ 104 ಇದೆಯಲ್ಲ, 104. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 90 ಬರೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ರೀ, ಮೈನಸ್ 40 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 40 ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 7.75 ಬರೀರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೈಫೈ minus 46.25. ವೈಫೈ ಮೈನಸ್ 46.25. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ, ವೈಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ವೈಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಫೈ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ಈ ಮೈನಸ್ 46.25 ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೈಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 46.25. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಅದ, 46.25. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರಿ, y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 7.75 and Wi-Fi value is how much, 46.25. so we have found out both of these using the ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. okay, so we have solved this equation using this problem using the binomial expansion method. so I hope you have understood guys, right? so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ್ಯಾಗ ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ್ಯಾಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ problem. okay, so let's take another example. we'll solve with the binomial expansion method. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, right? Okay, so the next problem here for using the binomial expansion method. Okay, so this is the problem they have given. Interpolate and extrapolate the production for the years 2000 and 2010 with the help of the following table. So ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ವೈ ಯಾವುದು ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಅಪ್ ದ
table here, write down the x values and y values in your sheet. Okay, so we have taken the table here. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ have made the columns to write down the x variables and y variables. Okay, so let's start with the problem here. So first x variable ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ, y variable. So x variable ನಾಗ years ಬರ್ಕೋರಿ. So year ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ, 1980. Next one was 1985. Next one is 1990, 1995. Next 2000 ಬರಬೇಕು. Next one is how much here, 2000. Next one is 2005. Next one is 2010. Okay, so y values ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, y values ಬರೀರಿ. 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 19 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 26 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, 40 ಇದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. Okay, so first ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಲೇಬಲ್ ದೀಸ್ y values with the order of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so y variables ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ y0, y1, y2, y3, y4, y5. Okay, y4, y5, last one is y6. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, how many values are being given here, known values ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ known values ಎಷ್ಟದವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದಾವ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 5 known values are there. ಸೊ therefore n is equal to, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ n is equal to 5. So 5 ಯಾಕ್ರಿ, 5 are the known values of ಯಾವುದು, ವೇರಿಯಬಲ್ x. ವೇರಿಯಬಲ್ x ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ, 5. ಹೆಂಗ್ರಿ, 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ, 2 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 5. ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ y minus 1 raised to 5 is equal to 0. or ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಏನ್ರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ 5 is equal to 0. ಡೆಲ್ಟಾ 5 is equal to 0. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋರಿ. ಏನು ತಗೋಬೇಕ, ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Okay, so here you have taken the Pascal's triangle. So Pascal's triangle ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, n ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 5 ಅಂದರೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು n 1 ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 4, ಇದು 5. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 5 ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ 5 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, 5, 10, 10, 5, 1. So these are the leading differences or coefficients for the leading difference 5. So n known values 5 ಇದ್ದಾಗ coefficients ಏನು ಬರ್ತಾವ, 1, 5, 10, 10, 5, 1. So this is your coefficient. ಸೊ ಈಗ ಈ coefficients ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ y minus 1 raised to 5 is equal to 0. So that is equal to, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ 1 into, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಸೊ 5 ದಿಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 5 ದಿಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ y 5 ದಿಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. n ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 5 4 3 2 1 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1 into y5 ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದನ ಮೈನಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 into y4 ಪ್ಲಸ್ 10 into y3 minus 10 into y2 plus 5 into y1 okay. So 5 into y1 ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ y0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ y0 ಬರೀರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ y0. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ y0. ಸೊ ಈಗ y5 y4 y3 y2 y1 y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದಾವ ಅವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 into, ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್, ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 40 ಇದೆ. ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 40. ಸೊ 1 into 40 ಮೈನಸ್ 5 into, ಸೊ 5 into y4. ಸೊ 5 into y4 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 into y4 ಅಂತಾನೆ ಇಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ 10 into y3. ಸೊ y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, y3 value is 26. So y3 value is how much here, 26. So 10 into 26 minus 10 into y2 value ಎಷ್ಟಿದೆ. So y2 value is 19. So 10 into 19. Okay, so plus 10 into 19 plus 5 into y1. So 5 into y1 value ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, it is 50. Sorry, y1 value is how much here, y1 value 12 ಇದೆ. So y1 value 12, y0 value 0. Okay na, so y1 value is 12, okay, minus y0 value is 5. Okay, so now ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. 1 into 40. ಸೊ 40 ಮೈನಸ್ 5y4. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 5y4 ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ 10 into 26 260 ಮೈನಸ್ 10 into 19 190 ಪ್ಲಸ್ 5 into 12. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ, 5 into 12 5 2s 10 0 5 1s 5 60. So 60 minus 5. Okay, so ಏನು ಬಂತ್ರೀಗ 40 minus 5y4 plus 260 minus 190 plus 60 minus 5. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂತೀಗ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 40, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 260, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 60, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದಿದೆಪ್ಪ ಈಗ, ಮೈನಸ್ 190 ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 5y4. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ 260 ಪ್ಲಸ್ 40 300, 300 ಪ್ಲಸ್ 60 360. ಸೊ 360 ಮೈನಸ್ 190 ಪ್ಲಸ್ 5 195. ಸೊ ಮೈನಸ್ 195 ಮೈನಸ್ 5y4, ಏನು ಕೂಡಿಸೋದು ಕಳೆಯೋದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಒಳಗೆ 195 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ. 360 ಮೈನಸ್ 195. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 165 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ 165 ಮೈನಸ್ ಏನು ಉಳಿತೀಗ 5y4 ಉಳಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ 5y4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 165 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ 5y4 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ LHS ತಗೋರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ 5y4 ಆಗ್ತದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 165. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ y4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 165 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ 165 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ, 165 divided by 5. So it is 33. So y4 value is how much here, 33. Okay, so this is the answer. Therefore y4 is equal to 33. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ, y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಉಳಿದೈತಪ್ಪ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, y6 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದನ್ನ ಈ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y5 ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನು ಹಿಡಿದು ತಗೋರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ y6. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕೀಗ, 1 ಇಂಟು y6 ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು y5 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು y4 ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ 4 ಯಾಕೆ ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 10 ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 10. ಸೊ 10 ಇಂಟು y4 ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು y3 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು y2 ಮೈನಸ್ y1. ಸೊ y1 ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರಿ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ y0 ಇಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 1 ಇಂಟು y6. ಸೊ y6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತೆ. ಸೊ y6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ 1 ಇಂಟು y6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ y6 ಉಳಿತು. ಸೊ y6 ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 40. ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೇವೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ 33. ಸೊ 10 ಇಂಟು 33 ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 26. ಸೊ y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 26 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಇಂಟು y2. ಸೊ 5 ಇಂಟು y2 ಇಸ್ 19. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಇಂಟು y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 19 ಮೈನಸ್ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 12 ಇದೆ. ಸೊ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 12. ಸೊ ಮೈನಸ್ 12 ಬರೀರಿ ನಾವು.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ y6 ಮೈನಸ್ 5 4s 20 ಕರೆಕ್ಟ್. 5 4s ಎಷ್ಟು ರೀ 20 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 200 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 200 ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು 33 330 ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು 26 ಮೈನಸ್ 260 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು 19. ಸೊ 5 ಇಂಟು 19 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ 5 ಇಂಟು 19 ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 95. ಎಷ್ಟುಪ್ಪ 95. ಸೊ ಮೈನಸ್ 12 ಇಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y6 ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 330 ಪ್ಲಸ್ 95 minus 200 minus 260 minus 12. Okay, so that is equal to y6 plus 330 plus 95. 330 plus 95 is how much? 425 minus 200 plus 260 460 plus 12 460 472. So minus 472. So that is equal to y6. So 429 ಆಗ 472 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 425 minus 476. So you will get the answer as minus 51. ಸೊ y6 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ LHSಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ plus. So y6 is equal to 51. So your answer is how much here? 51. So y6 value ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 51 ಬಂತು. So therefore y ಎಷ್ಟನೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? y4 was how much here? y4 is equal to 33 and y6 is equal to 51. Okay, so this is how we have to solve using the binomial expansion method. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ binomial expansion ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಾಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು 5 ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, y5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 5 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 known values. Correct. So y5, y4, y3, y2, y1, y0. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? y6. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ y6 ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಾಗ ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನಾಗ ಯಾವುದು ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಟ್ಟ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲೇ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ y6, ಅಲ್ಲಿಂದ y1 ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು 1 5 10 10 5 1 ಇದೇನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ y6. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನಾಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಡ್ ಇವನ್
ನಂಬರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಪ್ಲಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 4, 5 ಇವು ಎನ್ ಏನಿದಾವಲ್ರಿ, ಈ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್ನಾಗಿನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕಂತಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Is it clear? Hope it is clear to you. So if you have any doubts, kindly comment in the chat box so that I can clear your doubts. If at all there are any doubts regarding to this, you can just comment it in the chat box so that I can clear your doubts. So ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. Okay? Yes. Okay, so let's take another example for this binomial expansion method. So these are very easy problems guys, so don't miss this. These are the definite questions that are going to come into your examination for 5 marks. 5 marks ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು ಆಗಿವೆ. Okay, so let's take another value here, that is another problem in order to solve regarding to the binomial expansion method. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು 5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 5 ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ that example here. Okay, so this is the problem that has been given to you. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, interpolate the business in 1982 and extrapolate for the year 1984 from the following data. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, using the binomial expansion method calculate the value for the year 1982 and 1984 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಯರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983, 1984. Okay, so next values, y values ಯಾವುದಿದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ y ದ values 80, 150, 235, 365 dash 780 dash. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 82 ಇಯರ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, 84 ಇಯರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ y0, y ವೇರಿಯಬಲಿಗೆ y ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ y1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ y2, next year y3, next year y4, next year y5, next year y6. Okay, so there are 6 here, right? So y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6. Okay, so next ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಈಗ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so here known values are how much, n is equal to 5. That is known values of variable y. known values of variable ಯಾವುದು, y. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, 5 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ therefore leading difference is y minus 1 raised to 5 is equal to 0, or it can also be represented as delta 5 is equal to 0. Okay na? So y minus 1 raised to 5 is equal to 0. So ಈಗ n known values ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಾಗ 5ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ 5ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು, ಸೊ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, y6 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ y5 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 ಇಂಟು y5 minus 5 into y4 plus 10 into y3 minus 10 into y2 plus 5 into y1 minus y0. Okay, that is 1 into y0. So that is equal to y5. ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಗೊತ್ತೈತಲ್ರಿ, ಬರೀರಿ. Okay, so y5 value is how much, 1 into how much it is, 780 minus 5 into y4 value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 5y4 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತನಪ್ಪ ನಮಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ y4 ಬರ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10 into y3. ಸೊ y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 365 minus 10 into y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 235, ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲಸ್ 5 into y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 150 minus y0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 80. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಸೊ 1 into 780 ಬಂತಿಲ್ಲೇ, ಮೈನಸ್ 5y4. ಸೊ 5 into y4 ಅಂದ್ರೆ 5y4 ಪ್ಲಸ್ 10 into 365, 3650 minus 10 into 235, 2 minus 2350 plus 5 into 150. Okay, so 5 into 150 andre 0, 5 5s are 25,
5 ones are 5, 750. So plus 750 minus 8 into 1, 80 into 1 andre 80. So that is equal to, so ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 780, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3650 ಪ್ಲಸ್ 750, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2350 ಮೈನಸ್ 80, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಅದು ಮೈನಸ್ 5/4 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇವು 3 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಸೊ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ವು ಏನೇನದಪ್ಪ ನಂಬರ್ಸು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. 780 ಪ್ಲಸ್ 3650 ಪ್ಲಸ್ 750. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 5180. 5180 ಮೈನಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ವು ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡಿಸುತ್ತೇಳ್ರಿ. 780 ಪ್ಲಸ್ 3650 ಪ್ಲಸ್ 750. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5180. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ 2350 ಪ್ಲಸ್ 80 ಎಷ್ಟಿದೆ 2430, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2430 ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ 2430. ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ 4/4. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈಗ 5180 ಒಳಗಡೆ 2430 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5180 ಒಳಗಡೆ 2430 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ 2750. ಸೊ 2570 ಮೈನಸ್ 5/4. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊ ಈ 2750 ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ರಿ. ಈ ಮೈನಸ್ 5/4 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 5/4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2750. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ y4 is equal to 2750 divided by 5. So y4 is equal to, so divide ಮಾಡ್ರಿ, 2750 divided by 5. So it is 550. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ 550. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ y6. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ y5 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ y6 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 into y6 minus 5 into y5 plus 10 into y4 minus 10 into y3 plus 5 into y2 minus y1. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಚ್ಕೋರಿ. 1 into y6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ y6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು 1 into y6 ಇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 5 into y5. ಸೊ 5 into y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 780. ಸೊ y5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 5 into 780 ಪ್ಲಸ್ 10 into y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೇವಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು y4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 550. ಸೊ 10 into 550 minus 10 into y3. ಸೊ y3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 365 minus 10 into 365 plus 5 into y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್, y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 235 minus 150. y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 150. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 into y6 ಅಂದ್ರೆ y6 ಉಳಿತೈತಿ ಮೈನಸ್ 5 into 780, 5 into 780. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 3900 plus 10 into 550 ಅಂದರೆ 5500 minus
10 into 365 ಅಂದರೆ 3650 plus 5 into 235, 5 into 235, so it is 1175 minus 150. So let's simplify this. Y6 is equal to minus 3900 minus 3650 minus 150 plus 5500 plus 1175. Okay, so that is equal to y6 ಮೈನಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನೇನದಪ್ಪ ನಂಬರು 3900 ಪ್ಲಸ್ 3650 ಪ್ಲಸ್ 150. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ರಿ, 7700 ಆಯಿತು. ಸೊ 7700ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5500 ಮೈನಸ್ 1175 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀ? 1025. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿದ್ದು? ಮೈನಸ್ 1025 ಉಳಿತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ y6 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ರಿ. ಈ ಮೈನಸ್ 1025ನ LHS ಒಯ್ರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ y6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ 1025 ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ y6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1025 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? y4 value is 550. Okay, so these are the two answers. Okay, I hope you have understood the problem here regarding to the binomial expansion method. So in the next class I am going to bring you with the Newton's advancing method regarding to interpolation and extrapolation. So keep watching Karnataka Unacademy PUC examinations. I am Vishwanath. So we are closing the session for today, right? So tomorrow same time at 11 I will be coming to you with a new problem, that is yaudri interpolation extrapolation ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ PUC ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಬಾಯ್.